Okay, so today we'll start with the topics role of income tax in economic development of Bangladesh. Definitely, taxation system helps in economic development of the country, of any country, because this is the main sources of the government. Government uh, collect the money, then they spend the money in economic development project. Okay, so let's start with tax holiday scheme. Tax holiday scheme. Tax holiday scheme means in every country, especially we are actually going to discuss about Bangladesh. Okay, from Bangladesh perspective, in Bangladesh, uh, there are some area. There is some particular area where you actually can get some tax advantage. Okay, if you invest there, then you can get a tax advantage. আপনি যদি পার্টিকুলার কোনো একটা জায়গায় লাইক ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটি এস্টাবলিশড করেন, গভর্নমেন্টের কিছু সেক্টর আছে, স্পেশালি কিছু সেক্টর তারা লিস্টেড করে দিয়েছে। আমরা যদি সেই সব জায়গায় টাকা ইনভেস্ট করি তাহলে you'll get a tax advantage. You don't have to pay tax. So that is we call tax holiday scheme. Okay, বুঝা গেছে এটা? বুঝতে পারছেন? গভর্নমেন্টের কিছু পার্টিকুলার সেক্টর থাকে, কিছু পার্টিকুলার সেক্টর আছে, এবং এই সেক্টরে যদি আপনি বিনিয়োগ করেন, এই সেক্টরে যদি আপনি অর্থাৎ এই সেক্টরে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন, তাহলে আপনাকে হয়তো আইদার ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পে ট্যাক্স, আপনাকে ট্যাক্স পে করতে হবে না, অথবা আপনি ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাবেন। এগুলো আমরা ডিটেল পরে আলোচনা করব। ওকে, the next one হচ্ছে 50% income exemption on export sales. An SSC other than a company not registered in Bangladesh will get 50% income exemption facility from the business of export if it is not enjoying any tax holiday exemption or any reduced tax rate facility as clearly mentioned. So for any country, for actually balance of payment, okay, export is a very crucial thing. Export is considered as a very crucial thing. ওকে, যেটা হচ্ছে কি আপনি যদি এক্সপোর্ট করেন তাহলে আপনি 50% ইনকাম এক্সেমশন, অর্থাৎ 50% ইনকামের উপর আপনাকে ট্যাক্স পে করতে হবে না। সো এই যে আমরা যেমন ওকে, যদি আমরা এক্সপোর্ট বলতে আমরা বাইরের দেশে কোনো কিছু রপ্তানি করি, আমাদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমরা যদি বাইরে কোনো কিছু পাঠাই, তাহলে আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে they will get a 50% income exemption, এবং এটাকে আমরা এক্সপোর্ট বলে থাকি। Then accelerated depreciation allowance. Accelerated depreciation allowance is allowed on the new machineries used in various industries at a specified rate. 50% of the cost in the first year, 30% in the second year, and remaining 20% in the third year. According to the accelerated depreciation system, they will not follow any straight line method or any double decline method or sum of the year method. They will follow a different method, and that is we call accelerated depreciation system. And according to accelerated depreciation system, in first 3 years, all the cost of the asset will be used up. পুরোপুরি used হয়ে যাবে। 50% of the cost in the first year, 30% in the second year, and remaining 20% in the third year. Okay, is it clear? Accelerated depreciation system, is it clear? Yes, sir. Okay, next, tax incentive for small and cottage industry. আমরা যখন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট করব তখন আপনারা দেখতে পারবেন অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছুতে আপনি যদি ট্যাক্স, অর্থাৎ আপনি যদি ইনভেস্ট করেন অথবা কোনো কিছু কেনেন তাহলে আপনি কিছু ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন। সো গভর্নমেন্ট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এনশিওর করার জন্য, ফর এনশিওরিং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়ালি gave some incentive, gave some tax benefit for those who are investing in small and cottage industry. SME ক্ষুদ্র ব্যবসায় যদি আপনি ইনভেস্ট করেন তাহলে সেক্ষেত্রে
গভর্নমেন্ট থেকে আপনি নির্দিষ্ট রেটে আপনি ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাবেন। কত রেট বা কি পাবেন সেটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো। জাস্ট এখন মনে রাখেন যে আমরা কিছু ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাবো। ওকে, আই থিঙ্ক দিস ইজ ক্লিয়ার, রাইট? স্যার। Tax incentive for encouraging savings. Okay, savings এর উপর DPS, DPS, if you purchase DPS, or if you DPS means deposit pension scheme, আপনি যদি DPS এ টাকা রাখেন তাহলে you will get a tax advantage. Okay, up to 60,000 টাকা yearly you don't have to pay any tax. আপনার আয়ের সঞ্চয়ের 60,000 টাকা পর্যন্ত আপনি যদি ডিপিএস এ রাখেন তাহলে আপনাকে কোনো ট্যাক্স পে করতে হবে না। ওকে, এছাড়াও ইউ উইল গেট এ ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ ইন পারচেজ অফ শেয়ার এন্ড ডিবেঞ্চার, সেভিং সার্টিফিকেট, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম এটসেট্রা। ওকে, এগুলোর ক্ষেত্রে আপনি ট্যাক্স ইনসেন্টিভ পাবেন এবং এইটা নিয়ে আমরা ডিটেল আলোচনা করব ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্টে বা চ্যাপ্টার 16-এও আমরা আলোচনা করতে পারি। চ্যাপ্টার 16 নামে আমরা আলাদা একটা চ্যাপ্টার দেখবো, ট্যাক্স ইনসেন্টিভ অথবা যেটাকে বলে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স, তখন আমরা আরো ডিটেল আলোচনা করব। সো জাস্ট ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন যে ইফ ইউ সেভ মোর দেন ইউল গেট এ ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ। আপনি যদি যত বেশি সেভিং করবেন তত বেশি আপনি ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাবেন। যেমন আপনি ডিপিএস এ টাকা রাখেন সেক্ষেত্রে আপনি ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাবেন, অথবা আপনি ডিবেঞ্চার বা শেয়ার পারচেস করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাবেন, ট্যাক্স ইনসেন্টিভ পাবেন। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ ট্যাক্স এক্সেম্পশন ইন সার্টেন এক্সপেন্ডিচার। ওকে, সো আমরা যদি একটু জাস্ট রিকল করি 202 পেজ, 202 নম্বর পেজে দেখেন ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স রিবেট, ইউ সি দিস আর দ্য 18 পয়েন্ট। এই 18টা পয়েন্টে যদি আপনি টাকা ইনভেস্ট করেন তাহলে আপনি ট্যাক্স রিটার্ন পাবেন। অর্থাৎ প্রথমে তো আপনার ইনকামের উপর ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করা হবে, তারপরে দেন ইফ ইউ ইনভেস্ট ইন দিস 18 সেক্টর দেন ইউ উইল গেট এ ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ, আপনি কিছু ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাবেন। যেমন এখানে আমরা একটু আগে বলছি কি, ফর এক্সাম্পল ডিপিএস এর কথা বলছি, কন্ট্রিবিউশন টু ডিপিএস পেনশন স্কিম। সি এনি অ্যামাউন্ট নট এক্সিডিং 60,000 টাকা, 60,000 টাকা পর্যন্ত এক্সেম্পশন পাবেন। 60,000-এর বেশি যদি আপনি ডিপিএস থাকে তার 60-এর উপর যতটুকু বেশি থাকবে সেটার উপর আপনাকে ট্যাক্স পে করতে হবে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, নেক্সট আমরা আরো কিছু জিনিস দেখবো। দেখেন ট্যাক্স ইনসেন্টিভ ইন আদার সেক্টর, আমরা আরো কিছু জায়গায় যদি আমরা অর্থাৎ আলটিমেটলি আমি যদি সেভিং করি বেশি তাহলে কি হবে, সেভিং করলে ব্যাংক কি করবে, এই সেভিং এর টাকাটা কিন্তু লোন হিসেবে অন্য কাউকে দিবে। সো উই ক্যান এনশিওর দ্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, আমরা এটার মাধ্যমে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটা এনশিওর করতে পারবো। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ ট্যাক্স এক্সেম্পশন ইন সার্টেন এক্সপেন্ডিচার, কিছু পার্টিকুলার এক্সপেন্ডিচারে যদি আমরা পেমেন্ট করি, কিছু পার্টিকুলার এক্সপেন্ডিচার যদি আমরা করি তাহলে আমরা সেক্ষেত্রেও ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পাবো। যেমন হচ্ছে কি certain expenditure to enhance social welfare like contribution to President and Prime Minister Relief Fund, Government Zakat Fund, Hussein Mission Cancer Hospital are exempted from tax payment. So আপনি যদি গভর্নমেন্টের রিলিফ ফান্ডে আপনি টাকা জমা দেন, অথবা আপনি জাকাত ফান্ডে টাকা জমা দেন, অথবা আপনি হসনি মিশন ক্যান্সার হসপিটাল অথবা চ্যারিটেবল কোথাও আপনি টাকা জমা দেন, দেন ইউ উইল গেট এ ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ, আপনি ট্যাক্স রিটার্ন পাবেন। সো ইট উইল এনশিওর দ্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি। রিলিফ ফান্ডে আপনি টাকা দেন, এই টাকাটা তো আলটিমেটলি আমাদের মানুষদের উদ্দেশ্যেই খরচ করা হবে। সো উই ক্যান এনশিওর দ্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, tax exemption. The next one is tax incentive for foreign investor. Okay, so আমাদের অনেকগুলো ইপিজেড আছে, ইপিজেড এর নাম শুনছেন, রাইট? And there is another concept, we call it as a FDI, foreign direct investment. So any foreign company, if they are going to business in our EPZ, export processing zone, or
if they do business in our country, directly they invested their money, then they will get some tax advantage. ওকে, সো ফরেন যে কোনো ইনভেস্টর যদি আমাদের দেশে টাকা ইনভেস্ট করতে চায়, তো সেটাকে আমরা এনকারেজ করার জন্য আমরা কি করব, কিছু ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ আমরা তাদেরকে দিব। সো দ্যাটস আ ট্যাক্স ইনসেন্টিভ ফর দ্য ফরেন ইনভেস্টর। আই থিঙ্ক দিস ইজ ক্লিয়ার, রাইট? Yes, sir. নেক্সট, অ্যালাউন্স ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ। সায়েন্টিফিক রিসার্চের ক্ষেত্রে আপনি যদি টাকা খরচ করেন, দেন ইউ উইল গেট এ ট্যাক্স রিবেট, আপনি কিছু ট্যাক্স রিবেট পাবেন। আমি এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করব, ডিটেল আলোচনা করব। দেন ট্যাক্স ইনসেন্টিভ ফর রেমিটেন্স টু বাংলাদেশ। বাংলাদেশে যদি কোনো শ্রমিক টাকা পাঠায় তাহলে সেক্ষেত্রে ইট হ্যাজ এ ট্যাক্স ইনসেন্টিভ, এক্ষেত্রে কিন্তু ট্যাক্স পেমেন্ট করতে হয় না, যেহেতু এটা আমাদের দেশে টাকা আসছে। So that's our point for economic development in Bangladesh. Okay, I think all of you are clear. Yes, sir. স্যার একটা কোশ্চেন করব। Sure. স্যার আপনি কি জানেন মানে কিছুদিন আগে So for Bangladesian individual, আমরা আগের রেট নিয়ে আর আলোচনা করতেছি না, আমরা ডিরেক্টলি বর্তমান রেট নিয়ে আমরা কথা বলবো। ওকে, সো দেখেন, if it is টাকা 3 লাখ টাকা, 3 লাখ টাকা যদি হয়, up to টাকা 3 লাখ টাকা, there is no tax, কোনো ট্যাক্স আপনাকে পে করতে হবে না। But if your income is okay, প্রথম 3 লাখের উপর you don't have to pay any tax. Okay, then next 1 লাখ টাকা you have to pay 5% tax. পরবর্তী 1 লাখের উপর আমাদের 5% tax পে করতে হবে। The next 3 লাখের উপর we have to pay 10%. Next 4 lakh we have to pay 15%. Next 5 lakh we have to pay 20%, and on balance for rest of the amount it is 25%. আমি একটা এক্সাম্পল দিলে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বাট আপনারা এই স্ল্যাবটা একটু মনে রাখেন। স্ল্যাবটা কি? প্রথম 3 লাখের উপর ফার্স্ট 3 লাখ we don't have to pay any tax. First 3 lakh we don't have to pay any tax, right? For an individual person, we are actually discussing about a individual male person, যে কোনো একজন মেল পার্সন এবং যাদের বয়স সীমা less than 65 year, যাদের বয়স 65 বছরের নিচে এবং সে একজন পুরুষ, সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হবে, এই রেটটা অ্যাপ্লিকেবল হবে। রেটটা কি? ফর ফার্স্ট 3 লাখ টাকা there is no tax. নেক্সট 1 লাখ টাকা 5%, নেক্সট 3 লাখ টাকা, next 3 lakh taka 10%, next 4 lakh taka 15%, next 5 lakh taka 20%, and rest of the balance is 25%. So আমরা এখানে যেটা বলছি যে কি, যে দেখেন প্রথম 3 লাখের পরে 1 লাখ, সেকেন্ডটা হচ্ছে 1 লাখ, তারপরের গুলা দেখেন 3 4 5, 3 4 5 সিরিয়ালি আছে, 3 4 5, আর ফাইনালি লাস্ট ওয়ান হচ্ছে রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্টের উপর 25%. সো মনে রাখাটা ইজি। দেখেন ফার্স্ট 3 লাখ it is 0%, next 1 lakh 5%, next 3 lakh 10%, next 4 lakh 15%, next 5 lakh 20%, next rest of the amount 25%. বুঝতে পারছেন? Yes, sir. আচ্ছা, so right now I'll explain it what does it means, এটা actually কি বলছি। Okay, let's see. Okay, so see, for example, a particular SSC, his income is 10 lakh taka, 10 lakh na 20 lakh taka, for example 20 lakh. Okay, so Mr. Rohim income is 20 lakh taka, for example. Rohim income হচ্ছে 20 লাখ টাকা। সো আমরা এখন দেখব
যে ট্যাক্স রেটটা আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব। ওকে, সো দেখেন as we already said, on first 3 লাখ টাকা there is tax rate is 0 on first 3 লাখ। 0 প্রথম 3 লাখ টাকার উপর কোনো ট্যাক্স নাই on first 3 লাখ। on first 3 লাখ আমি জাস্ট এইভাবে করে যাচ্ছি। ট্যাক্স রেট হচ্ছে কত? ট্যাক্স রেট কত? 0%, 0%। 0%, 0%। So that means it is equal to 0. First 3 লাখ চলে গেল। ফার্স্ট 3 লাখ চলে গেলে আরো কত থাকতেছে 20 লাখের মধ্যে? 17 লাখ, 17 লাখ। আচ্ছা 17 লাখ। নাও নেক্সট স্ল্যাব, পরের স্ল্যাবে আমরা চলে যাব। একটা স্ল্যাব শেষ, আমরা পরের স্ল্যাবে যাব, পরের সেকশনে চলে যাব। পরের সেকশন হচ্ছে নেক্সট 1 লাখের উপর কত পার্সেন্ট? অন নেক্সট 1 লাখ টাকা tax rate is how much? 5%, Tax rate is 5%, right? So tax rate is 5%. So directly it will be what? 1 লক্ষ টাকা আছে, 5,000, so 5%, that means it is 5,000. Okay, 1 লাখ টাকা 4 চলে লাখ। গেল, তাহলে আর কত থাকতেছে? 16 লাখ, 16 লাখ টাকা। ওকে, সো পরের স্ল্যাবও আমাদের কভার করে ফেলবে। 3 লাখ, সো on next 3 লাখ, 3 লাখ, on next 3 লাখ tax rate কত? 10%, Tax rate is 10%. So 10% will apply on these 3 lakh. এই 3 লাখের উপর 10% apply হবে। That means it will be 30,000. 30,000, And তারপরে আমাদের কত থাকতেছে দেখেন তো? 3 1 13 লাখ। 4 4 3 7 13 লাখ থাকতেছে। সো আমরা পরের স্ল্যাবেও যেতে পারবো। On next কত? 4 লাখ, রাইট? 4 লাখ, Sorry. Next 4 lakh. Tax rate is how much? Tax rate 15%. 15%, right? So 15% করলে কত হয় দেখেন তো? 4 15 60 6 লাখ 60,000, right? 60,000 টাকা। হ্যাঁ, 60,000। 4 লাখ বাদ দিলে আর কত থাকতেছে? 9 লাখ, 9 লাখ, 9 লাখ। তাহলে আমাদের ওই পরের স্ল্যাবে আছে কত? 5 লাখ। 5 তার মানে লাখ, ওইটাও হ্যাঁ। আমাদের কভার করবে, সবগুলাই Cover কভার করবে। করতেছে। On next 5 লাখ টাকা tax rate is tax rate 20%, is 20%, right? Tax rate is 20%. And it means 5 lakh into 20%, that means it is 1 lakh টাকা, right? 1 লাখ টাকা, 1 lakh টাকা। And এরপরেও দেখেন আরো কত থাকতেছে? আরো 4 লাখ থাকতেছে। তাহলে রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্টের উপর on 4 লাখ টাকা, on last 4 লাখ টাকা, on last 4 লাখ টাকা tax rate is how much? 25%, Tax rate is 25%. So that means it will be what? 1 লাখ, 1 lakh টাকা। So that is our tax. That is our tax calculation. এইভাবে আমরা কিন্তু tax calculation করি। Then our total tax will be 2,90,000, 2,95,000, total tax 2,95,000, right? জি স্যার। 2,95,000. তো আমাদের এখানে there is no complexity, it's cover all the point. এখন আমাদের যদি বলা হইতো 7 লাখ টাকা, আমাদের হাতে আছে 7 লাখ, আমার ইনকাম হচ্ছে 7 লাখ, তাইলে কি হইতো বলেন তো? তাইলে স্যার এই যে 3 নাম্বার পর্যন্ত চলে আসতো, আচ্ছা দেখেন, 10%, প্রথমে আমরা আসতো on first 3 লাখ টাকা, এটি 0%, 0 আসতো। 0%, এরপরে বাকি থাকতেছে কত? 4 লাখ, তাই না? 4 লাখ, আচ্ছা, তো on next 1 লাখের উপর হচ্ছে 5%। আচ্ছা 7 লাখ না, আমরা ধরেন 9 লাখ টাকার উপর বলি, 9 লাখ টাকা। 9 লাখ টাকার উপর ট্যাক্স রেট কত হবে দেখেন তো? স্যার এই যে লাস্টে 15% এর ওখানে গিয়ে আবার 2 লাখ টাকা অ্যাড হবে। আচ্ছা দেখেন, on first 3 লাখের উপর কত হবে? 0, রাইট? 0, আচ্ছা, তাহলে এটা বাদ 3 লাখ চলে গেলে আর থাকে কত? 6 লাখ। আচ্ছা, নেক্সট 1 লাখের উপর হবে 5%, 5,000। তারপরে স্টিল 3 1 4, আরো কত থাকতেছে? আরো 5 লাখ থাকতেছে, তার মানে পরেরটাও হয়ে যাবে। on next 3 লাখ 10%, 30,000 এটা থাকতেছে। তাহলে 3 3 6 6 1 7, আর বাকি থাকতেছে কত? 2 লাখ। লাস্ট স্ল্যাবে এসে 2 লাখ টাকা থাকতেছে। তো এখানে স্ল্যাবের লিমিট হচ্ছে 4 লাখ পর্যন্ত। তাহলে 2 লাখের উপর সে ডিসকাউন্ট পাবে 15%, তাহলে 2 লাখ ইনটু 20%, তাহলে কত হবে?
30,000 টাকা হবে ট্যাক্স। 30, 30, 60 আর 5-এ 65,000 টাকা তাহলে হবে ডিসকাউন্ট আর ট্যাক্স। ওকে, 65,000 হবে ট্যাক্স। স্যার বুঝি নাই, আরেকবার বলবেন। বুঝেন নাই? লাস্টে 2 লাখ টাকা কি 50%? ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি স্যার। 30,000। আমার যা থাকবে আর কি, আমার স্ল্যাব যতটুকু কভার করে আমরা ততটুকু। হ্যাঁ বুঝতে পারছি স্যার, এখন বুঝতে পারছি। ওকে, জি স্যার। ওকে, সো আই থিঙ্ক এটা ক্লিয়ার মোটামুটি, রাইট? জি স্যার, ক্লিয়ার। তাহলে আমরা একটু ইতে চলে যাই, এসএসসি তে চলে যাই। এসএসসি বলতে আমরা কি বুঝি? আচ্ছা, এখানে একটা বিষয় আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করি, সেটা হচ্ছে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আপনার দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে ইনকাম ইয়ার আর একটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার। ওকে, সো আমাদের বেসিক্যালি কি, একটা হচ্ছে ইনকাম ইয়ার আর একটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার। এবং আরেকটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের যে পিরিয়ডটা স্টার্ট হয়, সেটা বেসিক্যালি স্টার্ট হয় হচ্ছে জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে নেক্সট ইয়ারের জুন 30 পর্যন্ত। জুলাই 1 থেকে নেক্সট ইয়ারের জুনের 30 পর্যন্ত আমাদেরকে আচ্ছা, জিনিসটা ক্লিয়ার আমাদের। ফর ট্যাক্স পারপাস our year calculation actually started on July 1 to জুলাই 1 July to June 30। জুন 30। ওকে, এবং আমাদের দেখবেন বাজেটটাও একই সেম ভাবে আমরা প্রেজেন্ট করি, বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে এই জিনিসটা এভাবে হয়। ওকে, জি স্যার। so then next another thing, that is income year and assessment year. ইনকাম ইয়ারে যে ইনকাম গুলা হবে সেটা আপনি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারে এসে ট্যাক্স পেমেন্ট করবেন বা ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করবেন। সো ইনকাম ইয়ার, অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার উইল বি দ্য very next year of the income year. ইনকাম ইয়ারের ঠিক পরের বছরটাই হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার। For example, if our income year is 2019-20, then our assessment year will be 2020-21. কথা বুঝা গেছে? ইনকাম ইয়ারের অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারের ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হবে? ইনকাম ইয়ার যদি আমাদের হয়, যে বছর আমাদের ইনকাম ইয়ার হবে তার নেক্সট ইয়ারটা হবে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার। জি, অর্থাৎ যে ইয়ার আমাদের ইনকাম হবে, যে ইয়ারে আমাদের ইনকাম হবে ঠিক পরের বছরটাই হবে আমাদের অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। Now, if our income year is 2019-20, that means our assessment year will be 2020-21. 2020-21, okay? Very next year. এবং এটার ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হয়? দুইটা ইয়ার কেন আসতেছে? কারণ for example, in 2019 it started on July 1, so it will ended on June 30 on 2020. Okay, এবং অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারও সেভাবে ক্যালকুলেশন করা হয় ঠিক একইভাবে। I think income year and assessment year clear, right? জি স্যার, ক্লিয়ার। Okay. Now আমরা এখন দেখব যে এসএসসি মানে হচ্ছে যে ট্যাক্স পেমেন্ট করে। সো এই এসএসসি কারা কারা হতে পারে? আমরা ইন্ডিভিজুয়াল পারসনও এসএসসি হতে পারে, ফার্ম ক্যান বি এসএসসি, হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি, অ্যাসোসিয়েশন অফ পারসন, ট্রাস্ট, ফান্ড, এন্টিটি, লোকাল অথরিটি, কোম্পানি, আর্টিফিশিয়াল জুডিশিয়াল পারসন, এগুলাকে আমরা এসএসসি বলে থাকি অন দ্য বেসিস অফ এ পারসন। আর অন দ্য বেসিস অফ রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস এসএসসি হইতে পারে রেসিডেন্ট এন্ড নন রেসিডেন্ট, রেসিডেন্ট এবং নন রেসিডেন্ট। রেসিডেন্ট এর ক্ষেত্রে আমরা তো জানি
আর রেসিডেন্ট মানে আচ্ছা, রেসিডেন্ট এবং নন রেসিডেন্ট ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে, আমরা একটু এক্সপ্লেইন করি, তারপরে আপনারা সেই জিনিসগুলো একটু বুঝতে পারবেন। ওকে, সো প্রথমত ইনকাম ইয়ার আর অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার জিনিসটা আমরা বুঝতে পারছি, রাইট? ইনকাম ইয়ার অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার, ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, সো এখন কোন একটা পার্টিকুলার ইনকাম ইয়ারে if any assessee stayed in Bangladesh more than or equal to 182 days, then we'll call them as a resident. কোন একটা ইনকাম ইয়ারে যদি কোনো অ্যাসেসি, কোন একজন পার্সন বা এই অ্যাসেসি যে ডেফিনেশনটা আমরা বলেছি, অ্যাসেসি যদি 182 দিন বা তার বেশি দিন থাকে, 182 দিনের বেশি থাকে, তাহলে আমরা তাদেরকে বলবো হচ্ছে 182 দিনের বেশি থাকলে তাদেরকে আমরা রেসিডেন্ট বলবো। ক্লিয়ার জিনিসটা? জি ফর স্যার, এনি পার্টিকুলার ইনকাম ইয়ার, কোন একটা পার্টিকুলার ইনকাম ইয়ারে যদি কোনো অ্যাসেসি 182 দিন বা তার বেশি দিন বাংলাদেশে অবস্থান করে, টানা অবস্থান করতে হবে এরকম না, মানে টোটাল ইনকাম ইয়ারে সে 182 দিন অবস্থান করছে, তাহলে আমরা উই উইল কল দেম অ্যাজ এ অ্যাসেসি, উইল কল দেম অ্যাজ এ রেসিডেন্ট, আমরা তাদেরকে রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রিট করব। জিনিসটা ক্লিয়ার? ইজ ইট জি ক্লিয়ার? স্যার, ক্লিয়ার স্যার। Okay. Now, if he doesn't stay in Bangladesh for 182 days, 182 দিন যদি স্টে না করে, তাহলে আমরা সেকেন্ড একটা রুলসে আমরা যাব, এবং সেকেন্ড রুলসটা হচ্ছে আমরা দেখব যে সে ইনকাম ইয়ারের 90 দিন বা তার বেশি দিন ছিল কিনা। ওকে, জিনিসটা বোঝা গেছে? জি স্যার। 90 দিন বা তার বেশি দিন ছিল কিনা। যদি 90 দিনের কম থাকে তাহলে আমরা ডিরেক্টলি তাকে নন রেসিডেন্ট বলে দিব। নন রেসিডেন্ট ডিরেক্টলি যদি 90 দিনের কম থাকে তাহলে আমরা কি বলবো? ডিরেক্টলি হি ইজ এ নন রেসিডেন্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার, এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, যদি সে 90 দিন ও 90 দিনের বেশি দিন থাকে তাহলে আমরা আরেকটা রুলসে যাব, আরেকটা জিনিস আমরা চেক করব। ওকে, আরেকটা জিনিস আমরা চেক করব কি? আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেমন তার ঠিক আগের 4 বছরে, এক্স্যাক্টলি আগের 4 বছরে সে 365 ডেজ ছিল কিনা, 365 ডেজ অথবা তার বেশি দিন ছিল কিনা। যদি সে 365 ডেজ এর বেশি দিন আগের 4 বছরে থাকে তাহলে হি ইজ এ রেসিডেন্ট, তাকে আমরা রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করব। বুঝা গেছে? জি স্যার। তাহলে আমাদের রুলসটা কি? 182 দিন অথবা তার বেশি দিন থাকলে রেসিডেন্ট ধরবো আমরা। ইয়েস, 90 দিন অথবা তার চেয়ে বেশি না, থাকলে 182 দিন, আগের 4 বছরে দেখবো। 182 দিনের মধ্যে আবার কথা আছে। 182 দিন যদি না থাকে তাহলে আমরা কই যাব? সেকেন্ড রুলসে যাব। এই সেকেন্ড কথাটা রুলস। বলতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেকেন্ড রুলসটা কি? 90 দিন বা তার 90 অথবা তার বেশি ছিল কিনা। আচ্ছা, যদি 90 দিনের বেশি দিন না থাকে তাহলে কি বলবো তাকে? নন রেসিডেন্ট। নন রেসিডেন্ট। ভেরি সিম্পল, ইজ এ নন রেসিডেন্ট। আর যদি 90 দিনের বেশি দিন থাকে তাহলে আমরা কি করব? আরেকটা জিনিস চেক করব। কি জিনিস চেক করব? আগের 4 বছরের মধ্যে 365 দিন ছিল কিনা। রাইট, আগের 4 বছরে প্রিসিডিং, একবারে ঠিক, অর্থাৎ এক্স্যাক্টলি কনসিকিউটিভ 4 বছরের মধ্যে, ধারাবাহিক 4 বছরের মধ্যে তারা 365 দিন বা তার বেশি দিন ছিল কিনা, 365 ডেজ এর মধ্যে ছিল কিনা। ওকে, বুঝা গেছে? জি স্যার। যদি 365 ডেজ এর বেশি দিন থাকে তাহলে আমরা কি বলবো? তাদেরকে রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিব। ওকে, সো আমি আমি এই টাইপের ম্যাথ গুলো স্টার্ট করার আগে আমি আপনাদের একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই দিই। তো আপনারা এক্সাম্পলটা বুঝলে আই থিংক আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি স্যার ওই যে ইনকামের উপরে যে ট্যাক্স এর পার্সেন্টেজ গুলা, জি, এগুলি কি স্যার মান্থলি ইনকাম না ইয়ার? ইয়ারলি ইনকাম। ইনকাম। ওকে, এখানে মান্থলি কোনো হিসাব নাই, সবকিছু অ্যানুয়াল ওকে বেসিসে স্যার। হবে। আর আপনাদের অফিস থেকে যে ট্যাক্সটা কেটে নেওয়া হয় এটা এরকম করে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট হিসাব করে এটারে 12 দিয়ে ভাগ করা, তারপর প্রতি মাসে ওই জিনিসটা কেটে নেওয়া হয়।
বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, সো আমরা এখন যেটা দেখব, যেমন আমরা কয়েকটা কন্ডিশন দেখব। মিস্টার, ওকে, রহিম নাম দিয়ে স্টার্ট করছে, সো রহিম দিয়ে বলি। মিস্টার রহিম, ওকে, number 1 point, Mr. Rohim stayed আচ্ছা আমাদের কোশ্চেনের প্রথমে দিই, what is the residential status of Mr. Rohim for the assessment year 2020-21 2020-21 সালের অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারের জন্য রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাসটা আমরা বের করব। ওকে, মিস্টার রহিম স্টেড ইন বাংলাদেশ (186 days) the income year 2019-20. So that's our first question. And second question, condition 1. Mr. Rohim stayed in Bangladesh 92 days in the income year 2019-20 and (2018) 2018-19 18-19 he stayed in Bangladesh 100 days. Okay, 2017-18 he stayed for example 90 days. Okay, 2017 16-17 16-17 he stayed in Bangladesh for example 120 days. Okay, 2015-16 he stayed 20 days. So that's one condition. And next one is Mr. Rohim stayed in Bangladesh. Okay, আমরা সেম কোশ্চেনটা কপি করে দিচ্ছি জাস্ট। এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এটা 82 days 82 days আর আরেকটা আমরা দিচ্ছি এটা 20 days এর জায়গায় আমরা ধরেন 70 days দিয়ে দিচ্ছি 70 days. ওকে, সো আমরা এখন রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস ক্যালকুলেশন করব এই পাঁচটা স্টেপের জন্য। সো ফর দিস 5 condition we'll calculate the residential status. Okay, so আপনারা সবাই রেডি? আর ইউ রেডি? yes জি sir. স্যার। So what will be the residential status for number 1 condition? এক নাম্বার কন্ডিশনের রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস কি হবে? জি 186 দিন সে ছিল, তাইলে রেসিডেন্ট। So number 1 he is a resident. Okay, because he stayed in Bangladesh 182 days or more days. আপনার রেসিডেন্ট লেখে কি কারণে সে রেসিডেন্ট এটাও কিন্তু এক্সপ্লেইন করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন দ্য রিজন অলসো।
আমি টাইপ করতেছি না আপাতত, আমি সবগুলো একটু কভার করে ট্রাই করতেছি। জাস্ট আমি কিছু লিখতেছি না, বাট আপনারা এটার রেজনটা এক্সপ্লেইন করতে হবে। ওকে স্যার। Next question. Mr. Rahim stayed in Bangladesh 92 days. Now, 4 বছর আগে preceding 4 ইয়ারে কত দিন থাকতেছে সে? দেখেন 100 days, 90 days, 120 days, 20 days যোগ করলে কত হয়? 190, 330 দিন মনে হয়। 330 days. Okay, নন রেসিডেন্ট হবে। non-resident, right? Non-resident. The number 3. Number 3 তে কি বলছে? 80 days, নন রেসিডেন্ট। 82 days, ইনকাম ইয়ারে সে 82 ডেজ থাকে। 82 ডেজ মানে হচ্ছে 90 দিনের কম থাকলে আমাদের আর আগে 4 বছর আর যেতেই হবে না, আগের কোনো হিসাবই আমরা করব না, ডিরেক্টলি হি ইজ এ নন রেসিডেন্ট, ইজ এ non-resident. নন রেসিডেন্ট। নাম্বার 4, নাম্বার 4 এ বলতেছে কি? আচ্ছা এই 5 নাম্বার নামে কিছু নাই, নাম্বার 4 এ এটা 92 ডেজ। ওকে, তার মানে 90 দিনের বেশি। 90 দিনের বেশি যদি থাকে তাহলে কি হবে? তাহলে আগের resident আগের হবে, 4 বছরে 365 দিনের বেশি স্যার, রেসিডেন্ট হবে এটা। Is a resident. Okay, because the preceding 4 year is more than 365 days. Okay, so এটা হচ্ছে, this is your basic illustration